वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Welcome once again my dear students in the social science class. Today we will continue read our third chapter of economics, money and credit, and this is the last video of this chapter in which we will discuss formal and informal sources of credit and self-help groups for the poor. फस्ट आ जाता है साडे कोल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सिस ऑफ क्रेडिट कि असी जो लोन लेंदे हाँ कर्ज लेंदे हाँ उस असी दो सोर्सिस तो लै सकते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इन्हां दे विच डिफरेंसिस की आ? फॉर्मल का मीनिंग हुंदा है कि रस्मी, जो कि रूल एंड रेगूलेशन नूं फॉलो करदा है। इनफॉर्मल सोर्सिस हुंदे आ गैर रस्मी सोर्सिस, जिन्हां दे विच कुछ रूल रेगूलेशन फॉलो नहीं कीते जांदे। फस्ट असी फॉर्मल सोर्सिस के पॉइंट्स रीड करते हाँ। फॉर्मल सोर्सिस दे विच असी लोन किसी बैंक कोलों, किसी सोसाइटी कोलों जां किसी इंश्योरेंस कंपनी कोलों प्राप्त करते हाँ। अजिहियां इंस्टीट्यूशन का वर्क RBI वालों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वालों कंट्रोल किया जाता है। सैकेंड पॉइंट विच दस्सिया गया है कि अजिहे इंस्टीट्यूशन तो अगर असी लोन लेंदे हाँ तो इन्हां दा इंटरस्ट काफ़ी लो हुंदा है। थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग अजिहे इंस्टीट्यूशन सानू लोन फिर ही दिंदियां है अगर असी इन्हां नूं गारंटी दईए कि तुहाडे वालों जो असी लोन लैना है वो असी अपनी प्रोडक्शन पैदावार वधाउण वास्ते, अपना बिजनेस वधाउण वास्ते ही यूज़ करांगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक फार्मर सोसाइटी के नाल जां बैंक के नाल लिमिट बनाउण लई प्रॉमिस करता है कि मैं इस पैसे नूं अपनी फसल वास्ते फर्टिलाइजर, इंसैक्टीसाइड, पैसटीसाइड जां सीड्स खरीदण वास्ते यूज़ करांगा जां डेयरी फार्म का वर्क करने वास्ते यूज़ करांगा। इस तरह अगर कोई ट्रेडर लोन लैंदा है तो वह प्रॉमिस करता है कि मैं अपना ट्रेड का वर्क एक्सपेंड करने वास्ते ये लोन नूं यूज़ करांगा, इस तो इलावा मैं ये पैसा होर किते यूज़ नहीं करांगा। सैकेंड लास्ट पॉइंट विच एक्सप्लेन किया गया है कि फॉर्मल सोर्सिस तो लोन लैण वास्ते सानू काफ़ी डॉकूमेंट्स चाहिए होंदे ने। जिवें एक फार्मर ने लिमिट बनानी होवे तां वो पहला कचहरी तो जाके, तहसील तो जाके एफीडेविट बनवाउंदा है और नाल ही अपनी जो जमीन होवे उस दे नाम ते ओहदे नंबर लैके फिर सोसाइटी विच जां बैंक विच जमा कराउंदा है, जिस तो बाद काफ़ी लंबा प्रोसीजर अपना के डॉकूमेंट्स तैयार करके, फाइल तैयार करके फिर उसनूं लोन दिता जाता है। लास्ट पॉइंट में दस्सिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसने लोन लिया है वो रीपेमेंट नहीं करता, लोन वापस नहीं करता, तो फिर जिस भी इंस्टीट्यूशन ने, बैंक ने, सोसाइटी ने या इंश्योरेंस कंपनी ने लोन दिता होवे वो अपना लोन वापस लैण वास्ते लीगल कानूनी कार्रवाई करती है। मतलब वो लोन वापस ना करने वाले परसन के नाल कोई धक्केशाही नहीं कर सकती। वो पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प लैके, लॉ की हेल्प लैके उसके उपर केस करके अपनी रिकवरी करेगी, उसदे नाल कोई वायलेंस वगैरह नहीं कर सकती। क्रेडिट देने वाले इनफॉर्मल सोर्सिस विच साडे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मनी लैंडर जां पिंड दा कोई होर रिच परसन शामिल हुंदा है जिन्हां दे कोल वाधू एक्सट्रा पैसा होवे ते ओह साडी लोड़ पूरी करन वास्ते सानू ब्याज दे उपर पैसा दे देण। फस्ट पॉइंट विच दस्सिया गया है कि अजिहे परसन जो इनफॉर्मल सोर्सिस के अनुसार लोन दिंदे ने उन्हां परसन दे उपर किसी दा कंट्रोल नहीं हुंदा, ओह लोन देण वास्ते अपने नियम आप ही बनाउंदे ने। सैकेंड पॉइंट विच दस्सिया गया है कि इनफॉर्मल सोर्सिस दे विच लोन देने वालियां वालों काफ़ी ज़्यादा ब्याज लगाया जाता है। थर्ड पॉइंट विच एक्सप्लेन किया गया है कि लैंडर सानू किसी भी परपस वास्ते लोन दे दिंदा है, पैसे दे के वो सानू ये नहीं पुछदा कि तू किस परपस वास्ते यूज़ करने आ, असीं अपनी मर्जी नाल किसी भी परपस वास्ते इन्हां यूज़ कर सकते हाँ। फोर्थ पॉइंट विच दस्सिया गया है कि इनफॉर्मल सोर्सिस तो लोन प्राप्त करने वास्ते सानू बहुते ज़्यादा डॉकूमेंट की लोड़ नहीं पैंदी जां कई बार बिल्कुल किसी भी डॉकूमेंट की लोड़ नहीं पैंदी अगर लोन देने वाला परसन साडा बिल्कुल क्लोजली फ्रेंड जां रिलेटिव होवे। लास्ट पॉइंट विच एक्सप्लेन किया गया है कि अगर किसी कंडीशन दे विच बोरोवर लैंडर के पैसे रिटर्न करने विच फेल हो गया है, असमर्थ है, तो अजिही कंडीशन दे विच लैंडर वालों अपने पैसे रिटर्न लैण वास्ते किसी तरह का भी एक्शन लिया जा सकता है जो उसनूं सही लगता होवे कि मेरे पैसे इस तरीके नाल वापस आ सकते हैं। मतलब अपने पैसे रिकवर करने वास्ते वो बोरोवर नूं थ्रैटन, डरात्मक कर सकता है, उसकी किसी असैट ते कब्जा कर सकता है
ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਰੋਇੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਮੀਨਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਲ ਅਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸਿਸ ਇਕਸਾਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਕਸਾਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਨਸ ਸਮ ਪੀਪਲਸ ਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮ ਪੀਪਲਸ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਬਿਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰਸ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਸਟਲੀ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਜਾਂ ਮਿਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੀਪਲਸ ਆਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਈ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਬੋਰੋ ਫਰੋਮ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰਸ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮਿਡ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਲੋਨ ਤਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ। ਹੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਝਿਜਕਣਾ। ਸੈਕੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਲਿਟਰੇਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਥਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੈਕ ਆਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੈਕ ਆਫ ਕੋਲੈਟਰਲ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਵਾਹੀਕਲ ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਟਰਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੀਪਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਪੀਪਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੇ ਜੋ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸੈਰਮਨੀਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇਲ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਅਰ ਅਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਬੈਂਕਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਬੈਂਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਸੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੇ ਜੋ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੈਟਰਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੀਪਲਸ ਤੱਕ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਅਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਨੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਆਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਇਲੀਟਰੇਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲਸ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੋਲੈਟਰਲ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ। ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ, ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-20 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੂਮਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਵਰੀ ਮੰਥ 20, 50, 100 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ 20 ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ। ਉਸ 20 ਮੈਂਬਰ ਦੇ
ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ। ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਫਿਰ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਵਰਕ, ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਲ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਵਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। In the last, now we will discuss summing up. Summing up means ਸਾਰਾਂਸ਼, means what we read in this chapter. ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੀਡ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੀਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੀਪਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਰੀਡ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੋਨ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਲੀਮ ਐਂਡ ਸਵਪਨਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਾਰਮਲ ਐਂਡ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕੌਣ ਪੀਪਲਸ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪੀਪਲਸ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਰੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਨ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕੇ, ਉਹ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ।